નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપના લોકપ્રિય કાર્યક્રમ શંખનાદમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું ઈશુદાન ગઢવી। तुम रक्षक काहू को डरना, जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर, जय कपीति हूँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बंदामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आम तो मैंने आखी हनुमान चालीसा आवड़े छे અને રોજ પાઠ પણ કરું છું, પણ જો ભગવાન હોવા છતાં ભક્ત રહ્યા અને ભક્ત રહીને જ ભક્તિનો મહિમા સમજાવ્યો એવા અમરત્વ પ્રાપ્ત કરેલ રામ ભક્ત દાદા હનુમાનજીને આજે યાદ કરવા છે। સ્વાભાવિક છે, દર શુક્રવારે આપણે શંખનાદમાં ધર્મનો વિષય લઈએ છીએ। અંજની પુત્ર પવનસુત નામા જો કે દેવ હોવા છતાં દાસ બન્યા અને આજ સેવાથી દુનિયામાં પૂજાયા। सब सुख लहे तुम्हारी सना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री राम भक्त, राम कथा ना रसिक, अजर अमर ब्रज दयाधारी वैराग्य श्री हनुमान जी, विद्या निधि अष्ट सिद्धि ने नवनिधि ना दाता, सुवर्ण देहवाड़ा स्वयं प्रकाशक, विवेक चुडामणि, बाळवीरो में पर सरताज, महावीर जागृतिकार, प्रभु सेवा सर्वश्रेष्ठ सेवक, दुष्टों ना यमराज, सज्जनों ना सेवक, मंगल मूर्ति ब्रह्मचारी, संगीतज्ञ, शिव स्वरूपा मारुति नंदन, केसरी नंदन हनुमान जी। बजरंगबली ने भगवान शिव नो रुद्र अवतार पण मानवामां आवे छे। भगवान शिव ना 11 માં रुद्र अवतार मांथी बजरंगबली ना एकमात्र एवा छे जेमने अमरत्वनुं वरदान छे। हनुमानजी एटले चेतना, स्वयं गति, चेतना एटले परमात्मा, परम सत्ता। श्री हनुमानजी ना शिवजी ना 11 માં रुद्र अने अजर अमर महाप्रभु जे शिव शंकर जी स्वयं श्री हनुमानजी स्वरूपे छे एवुं मानवामां आवे छे। श्री रामनी सेवा करवी अने श्री राममां ज अनन्य निष्ठा राखवी ए ज एमनुं एकमात्र लक्ष्य। हनुमानजी हाजरा हजूर छे। भगवान हनुमान रामना परम भक्त अने साथी छे। तेमने ब्रह्मचारी चिरंजीवी तरीके पण बनाव्या छे। तेओ बळ, बुद्धि, विद्या अने भक्तिना देवता छे। रामायण ज नहीं, महाभारत अने विविध पुराणों में पण तेमनुं वर्णन छे। तेओ अंजनी अने केसरीना पुत्र तेमज वायुदेवना पुत्र छे। जे व्यक्ति हनुमानजीनी साचा हृदयथी प्रार्थना भक्ति करे छे तेना तमाम कष्ट दूर थाय छे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो मित्रों, आजे आवा परम कृपाळु परमात्मा राम भक्त एवा हनुमानजीने आजे याद करवा छे। भगत बापू त्या सुधी लखे छे कि जमगद जांबुवा नील अंगद सुग्रीव नो रह्या, पण हजू लग हनुमान कायम बैठो कागड़ा। साहेब एमणे जे पराक्रमो कर्या अने आटलू पराक्रम कर्या छतां ज्यारे भगवान राम एम कहे छे कि हनुमानजी मांगो, त्यारे हनुमानजी एम कहे छे कि प्रभु बस तमारा चरणों में तमारी कृपा थी हूँ छुं। अने एटला माटे साहेब भगत बापूजी तो यहाँ सुधी लखे छे कि भगवान राम कदाच हनुमानजी ने एम के भगवान राम ने के मारा चलो चुकते कर लईए, आपणे हिसाब चुक्त कर लईए, तो अखिल ब्रह्मांडनी कंपनीना मालिके बीजो जन्म लेवो पड़े। एटला उपकार साहेब। અને છેલ્લે પણ જ્યારે અયોધ્યામાં બધા પાછા આવી ગયા ને સૌને સુગ્રીવને, અંગદને, નીલને જેને જેને લાગ્યું ને ઈશ્વર એના પ્રમાણમાં એને માંગ્યું પ્રમાણે આપ્યું। પણ જ્યારે હનુમાનજી આવે છે ત્યારે એને કીધું પ્રભુ તમારા ચરણોમાં। અને પછી માતાજી એમને આપણે ખબર છે કે આપે, અને એમાંય ભગવાન રામ સીતા અને જાનકીજીને શોધે અને છેલ્લે છાતી ચીરીને પણ દેખાડી શકે। रामायण अवतार की बात है, पछी आवे महाभारत काल। भगवान कृष्ण जયારે अर्जुन ने लई निकळे त्यारे अर्जुन ना रथ पर विराजमान थाय ई हाजरा हजूर एवा हनुमानजी छे। मित्रों, आज एने याद करवा छे। एक सवाल लई लऊं, सवाल कर्या पछी आपणे शरूआत करीशुं। आजनो सवाल छे भगवान रामना धनुषनुं नाम शुं हतुं? ए गांडीव, बी कोंदड़, सी सारंग, 4 पिनाक। तमारो जवाब 70 16 31 13 12 व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप करी दो। 70 16 31 13 12 स्क्रीन ऊपर पण हशे।
જે લોકો જવાબો આપશે એમાં સાચા જવાબો સિલેક્ટ કરીશું. મિત્રો, ઢગલાબંધ જવાબો આવે છે, તમારા બધાનો પ્રેમ છે, અને 5 જવાબો સાચા હશે છેલ્લા એમનો હું નામ લઈશ. અને આજે શરૂ કરીએ પેલા ગતરોજ જે ઘટના બની વડોદરામાં. આખું વડોદરા હિચકે ચડ્યું, ગુજરાત હિચકે ચડ્યું, અને જેટલી જલ્દી આપણે હિચકે ચડ્યા એટલા જ પાછા મને લાગે છે કે ભૂલી પણ જશું, પણ ઈ ઘટના નહીં ભૂલાય તો એ મૃતકોના પરિવારજનને નહીં ભૂલાય. તપાસની જયારે વાત આવી ત્યારે અત્યારે મેં ડિટેલ લીધી મારી ટીમ પાસેથી. હરણીકાંડ નામ આપી દીધું છે. સીએમ ગયા, ગૃહમંત્રી ગયા, ત્યાં જઈને કહ્યું કે તપાસ આપણે ખૂબ તપાસ કરી નાખી છે. આજે તો આપણે એમ થાય કે તપાસ જેમ મોરબીમાં પણ ગયા હતા, બધા તપાસ કરી નાખો ને, ચમરબંધીને કોઈ છોડવાના નથી. હું કોઈ ટીકા ટિપ્પણી નથી કરી રહ્યો, મારું કામ નથી, પણ સવાલ ઈ છે કે તમે ગયા પછી તપાસ શું થાય છે? ખાલી જાવું, ફોટા પડાવવા, વિડીયોમાં આવે, નિવેદન આપવું, ચમરબંધીને છોડવામાં નહીં આવે, એમાં ફરક છે. અને બીજું કે તપાસનું ખાલી નામ કરે ને, જ્યારે કોઈ રાજા, ત્યારે આખા ગુજરાતમાં ગુનેગારોની ધ્રુજારી છૂટી જાય, ગુનેગાર નહીં એના પરિવારની ધ્રુજારી છૂટી જાય. ત્યારે અત્યારે એફઆઈઆર દાખલ થઈ, મૃતકનું નામ રાખી દીધું. જેની સામે એફઆઈઆર છે એ તો ભાઈ તો કોરોનામાં મૃત્યુ પામ્યા છે. તમારી શરૂઆત કે ને કે દીકરો હોય ને એના પગ છે ને પારણામાંથી ઓળખી લે વડીલો કે આ ઉઠા ભણાવશે કે નામ રોશન કરશે. તમે ઉતાવળમાં માની લો કે, પણ સવાલ એ છે કે મોરબી કાંડમાં પણ કોઈ આઈએએસ આઈપીએસ અધિકારી, કોઈ કમિશનરો, એટલે જે કલેક્ટર શ્રી, ચીફ ઓફિસર શ્રી, મંત્રી, એના ફોન તમે ટેપ કરો તો ખબર પડી જાય કે કોણે ભલામણ કરી હતી, ભલામણ પત્ર હશે ક્યાંક, કોઈ બહાર ન આવ્યું. ગુજરાતમાં વડોદરામાં જે ઘટના બની, આખું ગુજરાત હિબકે ચડ્યું. પણ તમે જે દિશામાં, જે મોરબીમાં કોને પકડો તો સિક્યુરિટી ગાર્ડને પકડો, આને પકડો, એમ અહીંયા ચાલુ કરી દીધું. જે થોડા ઘણા પકડાણા છે એ કોણ છે તો કે બોટ સંચાલક છે, શેવ ઉસળ જે ચલાવતો હતો એ છે. એક હનુમાનજીએ ને સુંદરકાંડમાં લખેલું છે કે સચિવ વૈદ ગુરુ તીની જો પ્રિય બોલઈ ભયાસ, રાજ ધર્મ તન તીન કર કોઈ બિગહી નાશ. તમને સ્વાભાવિક છે બધાને સંસ્કૃત એ શબ્દની ન પડતી હોય. સચિવ વૈદ ગુરુ તીનો એટલે કે સચિવ રાજા હોય એનો સચિવ, વૈદ એટલે કે વૈદ, આપણે બીમાર પડવા જઈએ એને વૈદ એટલે કે ડોક્ટર, અને ગુરુ એટલે શિષ્યો જેના ઉપર વિશ્વાસ મૂકે. તીન જો પ્રિય બોલે એટલે પ્રિય થવા માટે, સારું લગાડવા માટે, અથવા ભયાસ કે ભયથી, ડરથી મારી બદલી કરી નાખશે, મને ટ્રાન્સફર કરી નાખશે, મને સસ્પેન્ડ કરી નાખશે, એમ કરીને આ ત્રણેય જણા જો ખોટું બોલે તો તુલસીદાસ જેવું લખે છે કે રાજ ધર્મ તન એટલે કે રાજનું સચિવ ખોટું બોલે, રાજા એટલે કે મુખ્યમંત્રીઓ, પ્રધાનમંત્રીઓ ગોટે ચડે તો રાજનું પતન થાય છે, ધર્મનું પતન થાય છે, અને તન એટલે માની લો કે કોઈ ડોક્ટરે એવું કીધું કે તમને ઈસુદાનભાઈ અહીંયા કાંઈ નથી, ચિંતા ન કરો, અને હોય કેન્સર, તો આ તન પણ ઉપડવાની તૈયારીમાં થઈ જાય. એટલા માટે કહ્યું છું કે સુંદરકાંડ એનો આપણે જે એમનો આપણે એ આજે સુંદરકાંડના જે પાઠ કરતા હોય, હનુમાન ચાલીસા હોય, આજે દાદાને યાદ કરવા છે. આપણી સાથે 4 મહાનુભાવો જોડાયા છે.
આરજે નિમિષાબેન છે, હરેશદાન ગઢવી છે, લોક ગાયક છે, ડોક્ટર ગૌરાંગ શરણ દેવાચાર્ય અધ્યક્ષ વૈષ્ણવાચાર્ય પરિષદ, અને વિક્રમભાઈ લાબડિયા લોક ગાયક છે, સંગીત વિશારદ છે. એમણે બધા હાર્મોનિયમ બાર્મોનિયમ બધું ગોઠવી લીધું છે. હરેશદાનભાઈ તો દૂર છે, પણ વિક્રમભાઈ અહીંયા એની રીતે સજાવટ કરી લીધી છે. અને ડાયરો ચાલુ થાય ને એટલે હરેશદાનભાઈ ખબર હશે, ડાયરો આમ ચાલુ થાય એટલે પેલા તો શું કરે ને બધું મેડ કરે બરોબર, આમ ટીન ટોન ટીન ટીન એવું બધું પાછું બધું મેડ કરે. પણ શરૂઆત ડોક્ટર ગૌરાંગ શરણ દેવાચાર્યજી આપની પાસેથી કરવી છે. આજે હનુમાનજીને લાડ લડાવા છે, આજે બજરંગ બલીને, તો એવી કથા, અને હનુમાનજી આજે પણ અમર છે. જે હનુમાનજીને માને, હું તો ભાગ્યશાળી છું, નાનો હતો ત્યારથી સાંજે, મિત્રો આ કહેવાનું નથી હોતું આમ તો, પણ એટલા માટે ઘણા લોકો એમ કહે છે કે સુદાનભાઈ તમારા જેવા કહે તો કદાચ કોક નીચે પાલન કરવું હોય તો કરે. તો નાનો હતો ત્યારથી હનુમાન ચાલીસા કર્યા પછી હું જમું છું, આ મારો નિયમ છે. તો એમના ગુણ, એમની કાર્યની, અને આજે પણ એમની હયાતી. જી દેવાચાર્યજી. જી, બહુ આનંદનો વિષય છે કે આખું ભારત અને સંપૂર્ણ વિશ્વ જ્યારે રામમય છે, ચારે તરફ રામના ગુણ ગવાય છે, પણ રામને અતિ કોઈ પ્રિય હોય તો તે હનુમાનજી છે. અને આપણે એટલા માટે અભિનંદન આપવું કે ભલે આખું જગત રામ રામ રચતું હોય, પણ આ જીએસટીવી પરથી ઈસુદાનભાઈના માધ્યમથી આપણે બધા જ લોકો હનુમાનજીના ગુણનું ગાન કરીએ છીએ. એના માટે આપને અભિનંદન. બીજી વસ્તુ, તુલસીદાસ આપે પણ બહુ પૂર્વ ભૂમિકામાં બહુ વાત કરી, પણ તુલસીદાસજીએ જયારે હનુમાનજીની પ્રાર્થના, હનુમાનજીનો જયારે વંદના કરી ત્યારે બહુ અદભુત રીતે કહ્યું. હનુમાનજીની વાત કરતા કરતા એમણે એમના ગુણને કહ્યું કે સકલ, પછી બધા ગુણ ગણાવતા ગણાવતા તમે પણ કહ્યું, તો એ બધા ગુણ ગણાવતા ગણાવતા અંતિમમાં કહ્યું કે સકલ ગુણ નિધાનમ વાનરાણામ અધીશમ રઘુપતિ પ્રિય ભક્તમ વાત જાતમ નમામી. ભગવાન હનુમાનજી એ તો સાક્ષાત ભગવાન જ છે, અને ભગવાનને અતિ પ્રિય છે. હનુમાનજી રામજી માટે તો રામચરિત માનસમાં લખ્યું કે સુમેરી પવન સુત પાવન નામું આપને બસ કરી રાખ્યું રામું. જેમણે ભગવાનને પોતાના નામનું સ્મરણ કરી, રામના નામનું સ્મરણ કરીને પોતાને વશ કર્યા છે. તો હનુમાનજી અતિ પ્રિય છે. એનું કારણ એ છે કે હનુમાનજીમાં સેવક ધર્મ છે. સબતે સેવક ધર્મ કઠોરા. સેવક ધર્મ બહુ કઠિન છે સુદાનભાઈ. બિલકુલ. બીજા બધા તો કરી શકાય એમ છે કે પોતાની તકતી લગાવી દે અમુક જગ્યાએ. હમણાં રવિન્દ્રનાથ ટાગોરને હું વાંચતો હતો, તો મને રવિન્દ્રનાથ ટાગોરની એક કથામાં એક પ્રસંગ બહુ યાદ આવ્યો કે એક રાજાએ એક સંન્યાસીને મંદિર બતાવીને કહ્યું કે જો આમાં કેટલી સુંદર મૂર્તિ છે. પેલા સાધુએ કીધું કે આમાં કોઈ મૂર્તિ જ નથી. તો રાજાએ વારંવાર કીધું કે અરે આમાં જોતો ખરા કેટલી અદભુત મૂર્તિ છે, રત્નજડિત સિંહાસન છે, અને એમાં રત્નજડિત મૂર્તિ મેં બનાવી છે, કેટલી સુંદર છે. ત્યારે રાજાને સંન્યાસીએ કહ્યું કે તું કહેશો વાત સાચું છે, પણ મને આ મંદિરની અંદર અભિમાન સિવાય કઈ દેખાતું નથી. આમાં કેવલ તારું અભિમાન દેખાય છે, આમાં મંદિર નથી દેખાતું. તો હનુમાનજી પાસેથી જે શીખવાનો જે મહત્વનું જે વસ્તુ છે તેનું નામ છે સેવક ધર્મ. હનુમાનજી અતિ પ્રિય છે ભગવાનને. રામજીએ તો પોતાના મોઢેથી સ્વયં કહ્યું કે મને તું ભરત જેવો પ્રિય છે. તો રામને ભરત કેવો પ્રિય છે? તો રામચરિત માનસમાં બહુ અદભુત પ્રસંગ છે કે ભરતજીના માટે એમ કહેવાય કે ભરતજી કેવા છે, તો કે ભરત સરીસ કો રામ સનેહી જગ જપ રામ રામ જપ જેહી. ભરતજી એ રામને કેટલા પ્રિય છે કે આખી દુનિયા રામ રામ જપે છે. પરંતુ ભગવાન રામ કોઈનું સ્મરણ કરતા હોય તો તે ભરતનું સ્મરણ છે. એવી રીતે ભગવાન સૌને સ્મરણ કરે છે, પણ યદિ વધારે કોઈનું સ્મરણ કરતા હોય તો તે હનુમાનજી મહારાજનું છે. તો હનુમાનજી એક એવું પાત્ર છે કે આખી અયોધ્યાની અંદર, અથવા તો હું એમ માનું છું આખું ભારત અને આખું વિશ્વ હનુમાનજીના ઋણમાંથી કોઈ મુક્ત થઈ ન શકે એટલું અદભુત દર્શન, એટલું અદભુત જે પાત્ર છે હનુમાનજી છે. એ કેમ કે હનુમાનજી એ સાક્ષાત શિવ છે.
અને શિવ એ કલ્યાણનું સ્વરૂપ છે. અને રામાયણમાં અનેક પ્રસંગો આવ્યા કે જેમાં હનુમાનજી અને શિવજી એક છે એવું તાદાત્મ્ય વારે વારે સમજાયું છે. તો મને એમ લાગે છે કે આ દેશે સૌથી વધારે કોઈની પાસેથી કંઈ શીખવું હોય તો તે હનુમાનજી છે. તુલસીદાસજીએ વંદના પ્રકરણમાં જે પ્રારંભિક બાલકાંડની વંદના કરી એમાં વાલ્મીકી અને હનુમાનજીની બધી સંયુક્ત રીતે વંદના કરી. એની સંયુક્ત રીતે વંદના કરી છે અને કહ્યું છે બહુ અદભુત રીતે કે સીતારામ ગુણગ્રામ પણ્યારણ્ય બિહારીણો વંદે વિશુદ્ધ વિજ્ઞાનો કવિશ્વર કપીશ્વરો. અહીંયા હનુમાનજી અને વાલ્મીકીજીને વૈજ્ઞાનિક કયા છે તુલસીએ? તો કયા વૈજ્ઞાનિક છે? તો કે હનુમાનજીએ લંકામાં જે શક્તિ જે લોકોએ કેદ કરી હતી એ શક્તિને હનુમાનજી પરત લાવ્યા અને જગતને સીતાનું દર્શન કરાવ્યું. વાલ્મીકી રામાયણમાં પણ અદભુત પ્રસંગ છે. વાલ્મીકી રામાયણમાં મહત્વનું શું છે? તો સંસ્કૃત સાહિત્ય અથવા તો વાલ્મીકી રામાયણમાં કહેવાયું છે કે સીતાયા ચરિતમ મહત. યદિ વાલ્મીકી રામાયણમાં કોઈ મહત્વનું પાત્ર હોય તો તે સીતા છે. પણ આપે જે પૂર્વ ભૂમિકામાં આપ્યું એક સુંદરકાંડનો જે દોહરો ટાંક્યો મને બહુ ગમ્યો. આપે બહુ સુંદર રીતે કહ્યું કે સચિવ વેદ ગુરુ તીન જો પ્રિય બોલઈ ભય આસ રાજ ધર્મ તન તીની કર હોય બેગહી નાશ. તો જયારે ગુરુની વાત કરીએ, જયારે સચિવની વાત કરીએ તો મેં ભીખુદાન પાસેથી ભીખુદાન આપણા જે પદ્મભૂષણ ભીખુદાનજી એક બહુ સુંદર પ્રસંગ ગયો હતો કે ગોંડલ મહારાજ સાહેબ જયારે એક એમના સચિવની સાથે જયારે ઘોડા ઉપર નીકળ્યા હતા લોકોને મળવા માટે, ત્યારે એક માજી લાકડાના ભારા બાંધીને ઉભા હતા કે કોઈ માથે ચડાવી દે. અને એમણે જોયું કે કોઈ બે ઘોડે સવાર આવે છે. એમણે રોકીને એમ કહ્યું કે મહારાજ ભાઈ એમ કે મને આ જરા ભારો ચડાવી દે. અને એ ભારો માથે ચડાવી દીધો. અને પછી જયારે ભારો ચડાવ્યો જયારે રાજાએ, ત્યારે એમની પાછળ જે સચિવ હતા એ ખડખડાટ હસ્યા. તો રાજાએ કીધું કે મને આ ભારો ચડાવતા જોઈને તમે હસ્યા? બોલે ના ના, રાજાનું કામ શું છે? લોકોનો ભાર ઉતારવાનો. લોકોનો ભાર ઉતારે તે રાજા. લોકોને ભાર ચડાવ, તમે તો ભાર ચડાવ્યો છે. અથવા તો આપણે જઈને તમે બંને અહીંયા બેઠા છો, હરેશદાન બાપુ બેઠા છે અને આપ, તો તમને બંનેને વંદન એટલા માટે કરું કે જયારે મને મારું જામનગર સાંભળે ને એમાં ઈશ્વરા પરમેશ્વરા એ ઈશ્વરદાનને ઈશ્વરદાન બનાવનાર કોઈ હોય એ પણ એક સચિવ હતા ભાવનગર મહારાજ સાહેબ. તો એ આખું એ જે ચરિત્ર છે હનુમાનજીનું, એ ચરિત્ર સમર્પણનું ચરિત્ર છે. એ ચરિત્ર કેવલ સેવાનું ચરિત્ર છે. અને આ દેશના કોઈ પણ સામાન્ય વ્યક્તિએ ટોચ ઉપર પહોંચવું હોય તો સેવા કર્યા વગર ના પહોંચી શકે. એવો ભગવાનને પ્રિય થવું હોય તો રામની સેવા કર્યા વગર ના પહોંચી શકે. એટલા માટે આજે આપે જે હનુમાનજી માટેનું આખો એપિસોડ કર્યો છે એના માટે આપને બી અભિનંદન. અને મને વધારે એટલા માટે અહીંયા ગમશે કે હરેશદાન જેવા એક સારા સાહિત્યકાર અહીંયા આપણે હનુમાનજી વિશે જયારે એમના આપણે કાગ બાપુ વિશે જયારે કાગ બાપુના સાહિત્ય સાંભળશું એની પાસેથી, ત્યારે કેટલું આપણા ગુજરાતીમાં હું જયારે થોડો સમય જેતપુરની આસપાસ રહ્યો ત્યારે મને નારણદાન સુરુ અને આ બધા જે આપણા જે ચારણો છે કેટલું અદભુત સાહિત્ય આપ્યું છે હનુમાનજી માટે. તો શું કહી શકાય? પરંતુ હનુમાનજીનું આપે જે લઈ અને બહુ જગત માટે ઉપકાર કર્યો. બિલકુલ, આપણે પણ એ જ ગૌરાંગ શરણજી હું કોશિશ કરું છું કે 4 દિવસ છે હું સોમથી શુક્ર કરતા કાર્યક્રમ કરું છું, પણ 4 દિવસ છે એ જનતાના મુદ્દા હોય અને 5મો દિવસ એટલે આપણી ધર્મ અને સંસ્કૃતિ બચાવવા માટે દર શુક્રવારે. અને એટલા માટે આ છે. હરેશદાનજી તમારી પાસે આવવા માંગીશ કારણ કે તમને તો સાંભળવા એક લાવો છે. અને એમાંય કોઈ હરેશદાનજીને કોઈ એમ કહે કે રૂવાટા ઉભા થાય એ કોને કહેવાય? પણ હરેશદાનજી ખાલી વાક્યો બોલે અને રૂવાટા ગમે તેવાને ઉભા કરી દે. હરેશદાનજી આજે દાદાને એટલે કે હનુમાનજીને લાત લડાવીશું, એમને યાદ કરીશું, એમની વાતોને પણ યાદ કરીશું અને એમના કાર્યોને પણ. જી આપના મુખેથી. હા ઈશુદાનભાઈ, જમગઢ જાંબુવાલ આપે જે વાત કરી હમણાં ઈશુદાનભાઈ, જીએસટીવી અને જે બધા શ્રોતાઓ અને દર્શકો સાંભળી રહ્યા છે એમના આપના માધ્યમથી જયારે હનુમાનજી મહારાજને આપણે યાદ કરીએ છીએ ત્યારે પ્રથમ તો વડોદરાની આ દુઃખદ ઘટના એ ખૂબ જ
દુઃખદ ઘટના જેમના ઉપર વીતી હોય એને ખબર હોય અને બધાને દુઃખ થયું છે. પણ અત્યારે આપણે આ હનુમાનજી મહારાજની જયારે વાત કરી છે, ગૌરવ શરણજીએ જયારે વાત કરી એમ આપને જણાવું કે જમગઢ જાંબુવાન નલ અંગદ સુગ્રીવ નોરિયા પણ હજુ લીજી હનુમાન वो तो કાયમ બેઠો કાગડા. ભગવાન રામના કામ કરવા માટે હર હંમેશને માટે અહર્નિશ જે તત્પર છે એ હનુમાનજી મહારાજ છે. એ હનુમાન સ્વરૂપ છે અને એ ભક્તિ સ્વરૂપ છે. હનુમાનજી મહારાજ છે. હનુમાનજી મહારાજ જયારે જાનકીજીનો સંદેશો લઈને આવ્યા, બધા બેઠા છે અને કોણ જાય એવી બધી વાત ચાલે છે, ત્યારે હનુમાનજી મહારાજ છે મૌન બેઠા છે, શાંત બેઠા છે. એવી કહાની પતિ સુનો હનુમાના અને કાચુપ સાધી રહે બલવાના. રીત પતિ સુન હનુમાના કાચુપ સાધી રહે બલવાના. પવન તનય બલ પવન સમાના અને બુદ્ધિ વિવેક વિજ્ઞાન નિદાના. પવન શું કાજ કઠિન જગમાં. હે જગતનું એવું કયું કાર્ય છે કે જે તારાથી ન થાય? કવન શું કાજ કઠિન જગમાહી જો નહીં હોય તાત તુમ પાહી. અને છલાંગ મારી મારા સમય મુજબ જયારે વાત કરું છું ત્યારે દિગ્ધ નાલ 2 લાખ દિગ્ધ છો હણી મન જુટતો મિલી ગસે વિષ ગગન મગ્ધ તારા ધન તૂટતો રામ સરાસર માન મન હું મોચો રીપ મારન કનકા તલંદી દર્શન કર્યો કી ધોગ મન સકારણ જાનકી દરસ. ઈસુદાનભાઈ મહાત્મા નરેન્દ્રનાથજી એ તુલસીદાસજી ગોસ્વામીજીના સમકક્ષ અને એ વખતે એમણે 24 અવતારનું વર્ણન કર્યું છે અને હનુમાન ચાલીસા ગોસ્વામીજીએ લખી છે. એવી રીતે હનુમાનજી મહારાજના કાવ્યો લખ્યા છે કે હનુમાનજી મહારાજ છે ટોપમાંથી ગોળો છૂટે, વિટોળાનું પાન છૂટે, આકાશમાંથી તારો તૂટે, રામનું બાણ છૂટે. આટલી ઝડપે લંકા જવા માટે રવાના થયા હતા કે કઈ ઝડપે રવાના થયા હતા રામના કાર્ય માટે. જયતિ રામ જીવ જયતિ દેવાદ દેવ સરસ્વમ શંકર જયતિ જયતિ રાજા ધીરાજ ધનુષાયક ધારણ જયતિ જયતિ ધર્માદિ વનદંડ વિહારણ રામનું સ્મરણ કરી અને છલાંગ મારી. મહાત્મા નરદાસજી એમ કે છે કે ભગવતી જાનકીજીને મળવા માટે, સીતાજીને મળવા માટે ભગવાન રામનું મન છૂટું થયું હોય, નીકળ્યું હોય એ ઝડપે હનુમાનજી મહારાજ લંકા જવા માટે રવાના થયા છે. એદી રામ દૂત મેં માત જાનકી. હે રામનો દૂત છું, રામ દૂત મેં માત જાનકી અને સત્ય શપથ કરુણા રે નિધાન કી. આ વાત કરીને તા માને ભરોસો બેસી ગયો છે કે આ રામના દૂત છે અને કરુણા નિધાન શબ્દનો ઉપયોગ અમારા સિવાય કોઈ કરતું નથી. રામના સિવાય, ભગવાન સિવાય કોઈ કરતું નથી. એ દિનાથી સદીની રામ પ્રિય જાના અને હું તાત બલશીલ નિધાના. ઈસુદાનભાઈ માતાજી અને આશીર્વાદ જેને આપણે અષ્ટ સિદ્ધિ અને નવ નિધિ કહીએ છીએ. બરાબર છે. એ દિના નામ ગુણ મિટી સુતવો હું ગુણ નિધિ સુતવો હું હનુમાનજી મહારાજ તુમરે ભજન રામ કો પાવે અને જન્મ જન્મ કે બક બિસરાવે. જન્મ જન્મના જે દુઃખ છે એ ભાંગી અને ભૂખો થઈ જાય છે. આપણે જોઈએ છીએ કે બાળક નાનું હોય અને ઘોડિયામાં હિચકાવતા હોય, એ ઘોડિયામાં હિચકાવતા વખતે બાળક ઘડીક દાંત કાઢે છે અને ઘડીક રૂવે છે, ઘડીક રોવે છે અને ઘડીક દાંત કાઢે. ગામડામાં એમ કે પહોળા એને રોવડાવે છે, પણ એને આગલા ભવની હજી સ્મૃતિઓ ગઈ નથી હોતી. દુઃખની જે સ્મૃતિઓ આવે ત્યારે રડે છે, સુખની સ્મૃતિ આવે ત્યારે દાંત કાઢે છે. પણ એને જયારે આ સંભળાવવામાં આવે છે જન્મ જન્મ કે બેઠું વિસરાવે પાવે. આવા હનુમાનજી મહારાજ કઈ ફળની આશા ન રાખી, અપેક્ષા ન રાખી. ભગત બાપુ લખે છે, આપણે ભગત બાપુને કવિ કાગને જયારે યાદ કર્યા, રામ ના સગડા રે કામ કર્યા છતાં કોઈને મોઢે નો ભાષા. એમ ન કીધું કે મેં કર્યું છે,
પ્રભુના સગળા રે કામ કર્યા છતાં કોઈને મોઢે નો ભાષા. અને જેને સ્વાદ લીધો મોઢા પડી ગયા ગાંઠા જગતમાં એક જન્મો રે 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 જેને રામ ને ઋણી રાજા. રામ ને રાખા રે ચોપડા ચોખા જોને રાખા જગતમાં એક જન્મ્યો રે. આની કેટલી વાતો કરી હનુમાનજી મહારાજની, બધાને સાંભળવા છે ત્યારે. બિલકુલ ભાઈ સુદાનભાઈ, આવા હનુમાનજી મહારાજ. વાહ, અદ્ભુત વાત છે. જોરદાર અત્યારે ચાલી રહ્યું છે. એક નાનકડો વિરામનો સમય તો સ્વાભાવિક છે. અને હજી પણ હજી બે મહાનુભાવો છે. બીજો ટર્ન પણ ચારે ચાર મહાનુભાવોનો આવશે. કારણ કે આની મજા એ છે સાહેબ, જેમ બંને મહાનુભાવોએ કીધું, ઘણા આવે ને ખબર છે, બાકડો ખાલી આપ્યો ને, બાકડો તો આટલો મોટો નામ લખ્યો હોય, હા ફલાણા કોર્પોરેટર કે ધારાસભ્ય સાંસદ બાકડું આપ્યું, હા હા હા, તમે બહુ મોટું કામ કરી દીધું. અને એ પાછું આપણા પૈસા થયું. ધારાસભ્યને 1.5 કરોડ મળે, સાંસદને 5 કરોડ મળે છે વર્ષે. મજાની વાત એ છે કે ઘણી જગ્યાએ ખબર છે સ્ટેજ હોય આપણું જરા નામ, પણ ભગવાન અખિલ બ્રહ્માંડની કંપનીનો માલિક આ ધરતી ઉપર સાહેબ જન્મ લે અને એટલા મોટા કામ કર્યા હતા. હજી તો સુસેન વૈદ્યની વાત હશે, એ હરેશદાનજી પાસેથી બીજી વાર સાંભળીશું. અને એ સંજીવની લઈ અને ઉભા રાખી અને રાતમાં ભગવાનને એમ કહેતો તમારે ડરવાની જરૂર નથી, તમારા આંખમાં આંસુ ન હોય જ્યાં સુધી હનુમાન જીવે છે સાહેબ. છતાં એમ કીધું હરેશદાનભાઈ ને આમ સાંભળ્યા પછી વિક્રમભાઈ પણ આમ તૈયાર થઈ ગયા. આપણા વિક્રમભાઈ થોડું કારણ કે આજે આપણા નાથને અને આમને તો સ્મરણ કરવા આપણો પોતાનો પોરના પલ્લા છોટા. સૌ પ્રથમ જીએસટીવીના તમામ દર્શક મિત્રોને તેમજ આજના આ કાર્યક્રમમાં જોડાયેલા તમામ મહાનુભાવોને મારા જય સિયારામ. કે છે ને, વ્યક્તિના જીવનમાં બે વસ્તુ જ કામમાં આવે છે સુદાનભાઈ. કોઈ પણ વ્યક્તિના જીવનમાં બે જ વસ્તુ કામમાં આવે. સૌથી પહેલા પોતાનું અનુમાન ને બીજા આપણા સૌના હનુમાન. આ હોય એટલે પછી બીજી કાંઈ જરૂર ન પડે. એટલે આવો સૌ પ્રથમ મને આ શીર્ષક એવું આજનું ગમ્યું છે જીએસટીવી નું, તુમ રક્ષક કાવો કોડરના. તો એવા જ એક રામ નામના મહિમાને ગીતથી ભજનથી શરૂઆત કરું. अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुज बनु कृशानु ज्ञाने नाम अग्रगण्यम सकलने गुण धामम वानराणम बदेहम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि. राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, भव पार उतर जाएगा, भव पार उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा. जिस गली में होगी चर्चा तेरी, जिस गली में होगी चर्चा तेरी,
उस गली से गुजर जाएगा, उस गली से गुजर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूँ गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूँ गली गली, ले लो रे कोई राम नाम शोर मचाओ गली गली, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम नाम के हीरे मोती, हो राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूँ गली गली, ले लो रे कोई राम नाम शोर मचाओ गली गली, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय राम. જોરદાર. વાહ મિત્રો, ધર્મ અને સંસ્કૃતિ છે ને, સંપત્તિ હોય ત્યાં સંસ્કૃતિ આવે એવું જરૂરી નથી, પણ સંસ્કૃતિ હોય ને ત્યાં સંપત્તિ આવે. એટલે આ શંખનાદ છે ને એ તમે સાહેબ મને મારે છેલ્લો એપિસોડ, હું જયારે ત્યારે પત્રકાર તો સંપૂર્ણ પત્રકાર તો કરતો, ત્યારે છેલ્લો એપિસોડ મારો હનુમાનજીનો હતો અને એ શો પછી મારે કોઈ કારણસર એ બંધ થયું, મારે અલગ રસ્તો પકડવો પડ્યો સમાજ માટે. પણ મને અફસોસ એ રહી ગયો હતો કે મારી ધર્મ અને સંસ્કૃતિ છે ને યુવા પેઢીને પૂરતી ખબર નથી. ધર્મ શું કહેવાય, સંસ્કૃતિ શું કહેવાય. અને એટલા માટે ઈશ્વરે પાછો ડબલ રોલમાં જે ચાન્સ આપ્યો છે એને એટલા માટે આ એક ખૂબ અગત્યનો છે. હજી મિત્રો બાપા બજરંગદાસ હશે, દાદા મેકરણ, બાપા જલારામ દર શુક્રવારે, અને તમને પણ જેમના લાગતા હોય, કારણ કે આ સંસ્કૃતિને ટકાવી રાખવી બહુ જરૂરી છે. આવીએ છીએ પાછા નિમિષાબેન, તમે પણ દાદાને જયારે હનુમાનજીની વાત થાય છે ત્યારે આપ પણ આપના અનુભવો. ઈશુદાનભાઈ, સૌથી પહેલા તો તમને ખૂબ ખૂબ થેન્ક યુ, જીએસટીવીને ખૂબ જ થેન્ક યુ કે મને આજે ઇન્વાઇટ કરી અહીંયા. અને હનુમાનજીની જો હું વાત કરું તો નાનપણથી લઈને અત્યાર સુધી સતત એક દિવસે જે મને અનુભવાય એ ઈશ્વર. એટલે જેમ વાત થઈ કે ભાઈ ટાઇટલ એટલું સરસ છે કે તુમ રક્ષક કાહુ કો ડરના. એટલે ભગવાન એટલા બળવાન છે કે એમનામાં જેટલી શક્તિ છે એમાંથી થોડી બૂંદ પણ જો એમના ભક્તોને આપે છે ને તો એમના ભક્તો પણ એટલા જ શક્તિશાળી થઈ જાય છે. અને એનું એક ઉદાહરણ હું પણ છું, કારણ કે હું હનુમાનજીની પરમ ભક્ત છું. શનિવાર હોય ત્યારે એક બી શનિવાર એવો મિસ નહીં કરવાનો કે મંદિરે નહીં જવાનું. એ સાળંગપુરના હનુમાન હોય, આપણા કેમ્પના હનુમાન હોય, પણ જવાનું એટલે જવાનું જ. અને એક નાનકડો પ્રસંગ હું વર્ણવીશ કે ક્યાંથી હનુમાનજી તરફ હું વળી. હું બહુ નાની હતી ત્યારે મારા ઘરે એક સાધુ મહારાજ આવ્યા હતા અને એ વખતે બધી ઘરમાં વાતચીત થઈ અને એમણે મને ચિઠ્ઠીમાં એક શ્લોક લખીને આપ્યો કે ઓમ નમો હનુમંતે ભય ભંજનાય સુખમ કુરુ ફટ સ્વાહા. બેટા તારા દરરોજ બોલવાનો, એટલે તું ભણવામાં બી સરસ થઈ જઈશ ને આમ ને તેમ ને બધું એમણે મને સરસ આશીર્વાદ આપીને ગયા. એ પછી ઈશુદાનભાઈ એ સાધુ મહારાજને મેં ક્યારે ખરેખર નથી જોયા. અમારા ઘરે આવ્યા હતા, એ ચિઠ્ઠી મેં એક બે દિવસ મારી જોડે રાખી અને પછી તો એ મંત્ર મને આવડી ગયો. એ દિવસથી લઈને આજ દિન સુધી દરરોજ એ શ્લોક મારે બોલવાનો. હનુમાન અષ્ટકમ હોય એ સાંભળવાનું, હનુમાન ચાલીસા, ઇવન હનુમાનજીની અમૃતવાણી. એની અંદર બહુ એક સરસ પ્રસંગ છે હનુમાન અમૃતવાણીમાં કે હનુમાનજી અને શનિ મહારાજ વચ્ચે વાતચીત થાય છે અને શનિ મહારાજ કહે છે કે કોણ વધારે બળવાન, તમે કે હું? હનુમાનજી કે રહેવા દો, નથી આપણે આ કોમ્પિટિશનમાં પડવું. તો પણ કે છે ના ચલો કોમ્પિટિશનમાં પડીએ. હનુમાનજીએ પૂંછડી એમને વિટાળીને એટલા પટક્યા કે પછી જયારે લોહી લુહાણ થઈ ગયા ને એમને આજીજી કરી કે બસ પ્રભુ છોડી દો મને ખબર પડી ગઈ કે તમે બળવાન છો. ત્યારે એમને કીધું કે એક શરતે છોડું
જ્યારે પણ મારા ભક્તો ઉપર તારી અસર થશે, શનિજીની અસર થશે, ત્યારે એ અસર તારે ઓછી કરી દેવી પડશે. અને એટલે જ શનિવારે જ્યારે આપણે જ્યારે શનિની આપણા ઉપર કોઈ દશા બેઠી હોય ત્યારે આપણે શનિ ચાલીસા કરીએ, સાથે સાથે હનુમાન ચાલીસા પણ કરીએ તો એ બધી વસ્તુઓ ઓછી થઈ જતી હોય છે. તો આવી બહુ બધી વાતો છે કે જે હનુમાનજી વિશે હું વાંચતી હોઉં છું, સાંભળતી હોઉં છું, અને મને જેટલું પણ ખબર હોય છે એવું મારા મિત્રોની સુધી પણ હું એને પહોંચાડતી હોઉં છું. તો હનુમાનજી મને અતિ પ્રિય છે. વાહ, ખૂબ અદ્ભુત વાત કરી. અને હું તો એવું માનું છું કે એ તમે ભાગ્યશાળી હો કે મહાત્માના રૂપે કદાચ દાદા જ આવ્યા હોય. એક્ઝેક્ટલી. મને ક્યારેક ખરેખર એવું થાય કે, અને હું હંમેશા એવું ઈચ્છું છું કે એક વખત પ્રભુ, એક વખત, કારણ કે તમારા વિશે સાંભળ્યું છે મેં કે તમે ખૂબ જ વિરાટ છો, અને તમને જ્યારે જોઈએ ત્યારે એમ એવું થાય કે આ જો સામે મળી જાય તો કેવા લાગતા હશે. તો મને ખરેખર એવું છે કે એક વખત તો તમે દર્શન આપજો જ આપજો. પણ મને એવું લાગે છે ઈશુદાનભાઈ કે ખરેખર એવું હોઈ શકે. હા, બિલકુલ હોય છે. અને આત્માઓ છે એ હંમેશા જ્યારે એ એક સ્ટેજ ઉપર જાય, આત્મા જ્યારે પવિત્ર અને શુદ્ધ આત્મા જ્યારે આધ્યાત્મિક લેવલે જાય ત્યારે તમામ દેવ ઈચ્છી એને સહસ્ત્રાધાર, મિત્રો 7 ચક્રો આવે છે આપણે, મૂળાધાર, અધિષ્ઠાન ચક્ર, નાભી ચક્ર, અને તમે જ્યારે સહસ્ત્રાધાર ઉપર પહોંચો, આજ્ઞા ચક્ર જ લગભગ તમે જેને ચાહો એના દર્શન થઈ જાય. ગૌરાંગ સરવણજી આપણી પાસે ફરીથી આવીશ 2.5 મિનિટનો, એટલે પછી આપણે પણ એ જે બોલવું હોય બોલી પણ શકો, અને 2.5-3 મિનિટની આસપાસ હવે આપણી પાસે 4 મહાનુભાવ પાસે હશે, એટલે કોઈ સુંદર વાત. જી, બહુ સુંદર. બંને યુવાનિયાઓ જે બેઠા છે, દીકરી અને જે લાવડિયાજી, બહુ સુંદર એમણે ભગવાન રામનો અને હનુમાનજી વિશે વાત કરી. પણ મને બરાબર ખબર છે કે હનુમાનજી જયારે લંકામાં જાય છે એ પૂર્વમાં કેટલાક લોકોએ કહ્યું કે મારી આ સમસ્યા છે, મારી આ સમસ્યા છે. જેમ કે અંગદે કહ્યું કે હું ત્યાં જઈશ તો જે રાવણનો દીકરો છે અક્ષય, એ મને યદી મારશે તો મારે બચવાનો કોઈ આરો નથી. એ સિવાય દરેક જે પ્રકારના પ્રશ્નો હતા, હનુમાનજી જયારે લંકામાં જાય છે ત્યારે બધા પ્રશ્નોનું નિરાકરણ લાવે બહુ અદભુત રીતે. હનુમાનજી એક ઉત્તમ સચિવના રૂપમાં અથવા ઉત્તમ દૂત રહે, જેના માટે કહેવાયું રામદૂત, હનુમાનજી માટે કહેવાયું. તો તે દૂત કેવો હોય જયારે વિષ્ટિ માટે જાય, જયારે એ દુશ્મનની સભાની અંદર જાય, ત્યારે પોતાના માલિકનું, પોતાના પ્રભુનું એનું પ્રભુત્વ પેલાના મગજની અંદર ભરીને આવે છે. હનુમાનજી હવે અદભુત છે. હનુમાનજી જયારે જાનકીજીને મળે છે, રામજીએ આપણે સુંદરકાંડનો જયારે વાત કર્યો ત્યારે રામજીએ કહ્યું કે મને કોણ પ્રિય છે? તો એને કહ્યું નિર્મલ મન જન સો મોહી પાવા, મોહી કપટ છલ છિદ્ર ન ભાવા. ભગવાનની પાસે કોણ જઈ શકે જેનું મન નિર્મલ છે? તુલસી બહુ અદભુત લખ્યું છે કે જે મન વચન અને કર્મથી જે પવિત્ર છે એને કોઈ કલિયુગ પણ પહોંચી ના શકે. એ દોહાવલીમાં બહુ અદભુત રીતે લખ્યું છે કે તો ભગવાને સ્વયં પોતાના મુખે કહ્યું કે નિર્મલ મન જન સો મોહી પાવા. તો હનુમાનજી રામજીને પ્રિય છે એનું કારણ છે હનુમાનજી નિર્મલ મન છે. તો ક્યાંથી મળ્યા હનુમાનજીના નિર્મલ મનની આશીર્વાદ ક્યાંથી મળ્યા? તો જયારે લંકાની અંદર જાનકીજી પાસે જાય છે ત્યારે જાનકીજી એમને આશીર્વાદ આપે છે કે અજર અમારે ગુણ નિધિ સુખ હોવું, કરવ બહુત રઘુનાયક જોવું. ભગવાન તારા ઉપર બહુ પ્રિય થાય. હનુમાનજીને જયારે કહ્યું અજર અમારે ગુણ નિધિ સુખ હોવું, તો તમે અજર થાવ, અમર થાવ, એની સાથે હનુમાનજીને બહુ પ્રિય નથી. તો હનુમાનજીને અતિ પ્રિય જયારે લાગ્યું કે જયારે રામ તમને બહુ પ્રેમ કરે. જાનકીજીની વંદના કરતા કે જાનકીજીની વંદના કરતા કહ્યું કે જેના ચરણથી અથવા જેની કૃપાથી નિર્મલ મન પાય એ જાનકીજી છે. તો જાનકીજીના આશીર્વાદથી હનુમાનજી મળ્યા છે. તો હનુમાનજી એક ઉત્તમ દૂત થઈને આવ્યા. એનું બહુ અદભુત પ્રસંગ એક રામાયણમાં છે, રામચરિત માનસમાં, કે જયારે રાવણ ભગવાન રામ જયારે સેતુબંધ બાંધી અને જયારે લંકામાં પ્રવેશ્યા અને જયારે આ તરફ રાવણને ખબર પડી કે સેતુબંધ બંધાઈ ગયો છે અને રામજી આવી ગયા છે, તો રાવણે પોતાના સચિવોની એક સભા બોલાવી અને સચિવોની સભા બોલાવીને કહ્યું કે આ બધા આવી ગયા છે, હવે શું કરશું? તો
તો જે સચિવ મૂર્ખા હોય છે અથવા તો જે વાકપટુ દ્વારા જે લોકો ચાપલુસી કરતા હોય છે એ રાવણની સભામાં પણ ચાપલુસી કરે. તો એ ચાપલુસોએ કહ્યું કે અરે આ તો વાનરો અને માનવો છે, આ તો આપણો ખોરાક છે, આને આપણે ખાઈ જશું, આને કોણ બચાવી શકે, આપણે આની સામે જીતવું બહુ સરળ છે. ત્યારે રાવણનો એક દીકરો છે, એનું નામ છે પ્રહસ્ત. આ પ્રહસ્ત એ બહુ અદભુત રીતે કહે છે કે તમાર જો માનવ અને વાનર તમારો ખોરાક હોય તો જયારે લંકામાં એક વાનર આવ્યો ને લંકા સળગાવી ગયો ત્યારે કોઈ આ લંકામાં ભૂખ્યું નહોતું? એ દિવસે તમને કોઈને ભૂખ નથી લાગી કે તમે એક વાનરને ખાઈ ગયા હોત? તો આ જે વાનરોના મનની અંદર, માનસની અંદર એ ભય પેસાડવાનું કામ એક દૂત કરતો હોય છે, અને હનુમાનજી એક ઉત્તમ દૂત છે. હનુમાનજી માટે તો કેટલું બધું કહેવાયું કે હનુમાનજી એ રામને એટલા બધા પ્રિય છે. તમને બધાને, આપણે બધાને એ વાતની ખબર છે કે જયારે જાનકીજી એમને રાજ્યાભિષેક પછી માળા જયારે આપી ત્યારે એ માળામાં જયારે રામ છે કે નહીં એ એક એક માળાનો મણકો એમણે તોડી નાખ્યો. અને જાનકીજીએ કહ્યું માં તો બરાબર ઓળખે છે હનુમાનજીને, પણ ભગવાનના એક એક જે ચરિત્ર છે એ જગત ઉપદેશ આપવા માટે. તો હનુમાનજી જે માળા તોડે છે અને ગોત્ર કે આમાં રામ ક્યાં છે, તો જગત બધા હસ્યા, આખી સભા કે આમાં રામ ક્યાંથી હોય? તો એ મેણું મારવામાં આવ્યું હનુમાનજીને કે યદી આપને માળામાં જો મણકામાં રામ ના હોય કે તમે રામ જુઓ છો તો તમારી અંદર પણ રામ છે. તો હનુમાનજી, બધાને ખબર છે કે હનુમાનજીએ પોતાને છાતી ચીરીને ભગવાન સીતારામજીનું દર્શન કરાવ્યું. તો આ હનુમાનજી માટે અદભુત આપણા શાસ્ત્રોમાં લખાયું છે. મને એ તમે જે કહ્યું કે હું મારો અંતિમ એપિસોડ હનુમાનજીનો હતો અને પછી મારા મનની અંદર હનુમાનજી રહ્યા. બાપ, મને ખબર છે કે આ આપણા ચારણો ન હોત ને તો અમારા હનુમાનજીને લાડ કોણ કરતા હોત. એટલે મને તો જયારે કોઈ ચારણ જોવો ને તો મને તમને તમારી સામે એટલા માટે માથું ઝુકાવવાનું મન થાય. હું સાધુ છું, બ્રાહ્મણ છું, પણ મને જયારે ચારણ છું ત્યારે મને એમ થાય છે કે મારા દેશના રોડા ચરિત્રોને જગતની અંદર સ્થાપિત કરવાનું કોઈ પુણ્ય કામ કર્યું હોય તો તે આ શક્તિ પુત્રોએ કર્યું છે. બધા જ જેટલા સાંભળું છું અને હનુમાનજીનું જે અદભુત ચરિત્ર કહે છે. સાહેબ, આ રવાણા છે ને ઉભાથી હમણાં હરેશદાન બાપુ જે ગાતા હતા ને ત્યારે વ્યક્તિના પણ જે સમજદાર છે એના તો ખરા, પણ સામાન્ય વ્યક્તિના પણ રોવાડા ઉભા થઈ જાય. આટલું અદભુત હનુમાન ચરિત્ર જગતને આપ્યું છે આ ચારણો. અને ચારણો યદી કોઈ હોય તમે, તો સાહેબ તમે એટલા ઉજળા હો એનું કારણ છે અમારી માતાઓ છે, અમારી શક્તિ માતાઓ ના હોત ને. હું જયારે અહીંયા હિંમતનગર આવી ગયો સૌરાષ્ટ્રથી અહીંયા, અને એમ થયું કે હું અહીંયા એકલો છું, પણ આમ ચારે બાજુ જોયું તો મને એમ થયું માં તો ખોડિયાર ચારે બાજુ બેઠી છે. હવે વાહ, હનુમાનજીના ચરિત્ર ઉપર કેટલું અદભુત બિલકુલ ઉપકાર છે સમાજ. જી બાપ, બિલકુલ, બહુ જ સારી વાત કરી દેવાચાર્યજીએ. જ્યારે મિત્રો તમે રામાયણ વાંચો, મહાભારત વાંચો ત્યારે પણ ચારણોનો ઉલ્લેખ આવે છે. ગંધર્વો, યક્ષ, ચારણો એ પુષ્પ વર્ષા કરતા હતા. આવું હરેશદાનજી તમારી પાસે આવે જે સુષેણ વૈદ્ય નામની જે વાત છે, અને ભગવાન, કારણ કે લક્ષ્મણજી સ્વાભાવિક છે, ભગવાન તો લીલા કરતા હતા, પણ જ્યારે લક્ષ્મણજીને બાણ લાગે છે અને જ્યારે લક્ષ્મણજી પોતે મૂર્છિત થાય છે એની જે વાત આપણે કરીએ. જી સુદનભાઈ, શક્તિનું બાણ છે એ લક્ષ્મણને વાગ્યું છે. પૂજ્ય દાદાએ, શરણજી ગૌરવ શરણ દાદાએ ખૂબ વાત સારી કરી. મારા નાનંદાન બાપુ સુરુ ચારણિયા સુદાનભાઈ એમની યાદી કરી. એ અબ તબ શિર ભુજ જંબુક ખાહી રામ વિમુખ તો અનુચિત નાહી. એ જે પ્રસંગ છે બહુ મોટો છે, પણ આપની સામે જે મારા સમયમાં મારે વાત કરવી છે. સુષેણજી વેદને હનુમાનજી મહારાજ છે એ લાવે છે, અને સુષેણજી વેદે કીધું કે ભાઈ સંજીવની લાવવાની છે, ને હવાર પહેલા સંજીવની ન લાવો તો લક્ષ્મણનો જીવ છે જોખમમાં છે. બધા બેઠા છે, રામોનો રોવણ હાર ઈ તો રોતાને રાજી કરે, પણ વાયુપનો વ્યવહાર જુઓ રોઈ બતાવે રામજી. રામ રોવે છે, રડે છે, પોતાનો ભાઈનો મસ્તક ખોળામાં લઈ અને રડે છે. એ વખતે હનુમાનજી મહારાજે ઉભા થઈને એટલું કીધેલું, ભગવાન તમે રોવો એ મને ગમે નહીં, કોઈને ન ગમે, પણ મને તો ક્યાંથી ગમે. નારણદાન બાપુ કહે છે, કહેતા હો
तो शायर को सोच दारू मेरू को खारी दारू धरा तल चीर दारू भूमि पलटाऊं ना शायर को सोच दारू मेरू को खारी दारू धरा तल चीर दारू भूमि पलटाऊं ना चालन का मुंड काटी त्रिपात से युद्ध कर दंड को छुड़ाई लाई लखन जीवाऊं ना अरे भ्रमण को भेद दारू अमी सैन मार दारू मैंने राम की दुहाई आज अमृत में लाऊं ना नारण बनंत भयो क्रोधवंत कपिराज औषधि न लाऊं तो राम दूत में कहूं ना एक बार हुक्म करो અને સંજીવની લાવ્યા મહાત્મા ઈશ્વરદાસ જી એમ કહે છે કે રામ નામ પ્રતાપ હનુ રામ નામ પ્રતાપ નિંદ્રાસન પર આ રામના નામના પ્રતાપથી અયોધ્યામાં અત્યારે ભગવાન રામનું જે મંદિર ભવ્ય ભવ્ય અને પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ 22ના છે એ વખતે હનુમાનજી મહારાજની ચેતના તો હાજર બધા દેવતાઓ હાજર હોય પણ હનુમાનજી મહારાજ તો હર હંમેશને માટે અને એમને અયોધ્યામાંથી વિદાય પણ નથી આપી આ હનુમાનજી મહારાજ છે એ જયારે સંજીવની લઈ અને પાછા આવ્યા હરસુરભાઈ ગઢવી બહુ સારી વાત કરતા કે હનુમાનજી આખો પર્વત લાવ્યા એનું કારણ એ હતું કે હજી કેટલાય ઘાયલ થશે ને બીજી સંજીવની જરૂર પડે એટલા માટે આખો પર્વત લઈને આવ્યા છે સંજીવનીનો રસ છે સુસેણજી વેદે લક્ષ્મણના ઘામાં રેડો છે લક્ષ્મણ બેઠા નથી ત્યાં હનુમાનજી મહારાજે પોતાના હાથે 2 પાંદડા મહળી અને જયારે નાખ્યા લક્ષ્મણના ઘામાં લખન બેઠા થયા છે બધા રાજી થયા છે અને વિસ્મય થાય છે સુસેણ વેદને રાવણનો વેદ છે અને વિસ્મય થાય છે કે આ કઈ રીતે બન્યું મારી બતાવેલી સંજીવની મેં ઘામાં રેડી અને છતાંય આ લક્ષ્મણજીએ આંખોને ખોલી નહીં અને તમે 2 પાંદડાનો રસ છે નાખ્યો અને લક્ષ્મણ બેઠા ત્યાંનું કારણ હું અને ઉર્મિલાજીની ભરત બાણ મારે છે ટૂંકમાં એટલા માટે સમય મુજબ વર્ણવું છું ભરતજી બાણ મારે છે વળતા આવતા હોય છે અને હેઠા હવે ઉર્મિલાજી એને મળે છે અને એ વખતની એક કવિતા આપને સંભળાવું નારાયણદાન બાપુ સુરુ કે સૂર્ય છે એ રામનો બાપ છે સૂર્ય કુળમાં લક્ષ્મણ ને બધા પ્રગટ થયા છે सूरज को सुख सूर वंश में गुदित भयो सूरज के शिव गुण काहू को न गाये ना अरे पुत्र को कल्याण यामे आप कल्याण माने पुत्र को मरण चाहे पिता कहलाए ना उये भानु सौमित्री कबू दुख जा पाए ना पण औषधि के संग नाम जाप को भूलाए ना नाम समो वड को नहीं कारण के प्रेम थी जे कार्य थाय छे ने ત્યારે ડોક્ટર પણ દવા આપે છે એવા ભાવથી જ્યારે સંકલ્પથી આપે છે ત્યારે માણસ બેઠો થાય છે રામજી તો એ નામ કો પ્રભાવ ભૂલાય ના અને હે ઉર્મિલાજી હનુમાનજી મહારાજને કહે છે કે હનુમાન તમને ખબર છે કે શું કે લક્ષ્મણ સોવત ही राम निंद जागत ही राम जपे आठो पोर राम राम कबू बिसराये ना निंद हिमे राम रोम रोम हिमे राम गरु सपन हिमे राम सिवा कछु दिखलाये ना भोजन में राम जल पीवत ही राम जपे राम जी को तार वाको कबू बिखराये ना पण बाण कहा लगो मोकू बात कहे हनुमत हे हनुमान बाण क्या वाग्यू छे के मां हૈયામાં વાગ્યું છે કે તો હીર में से सिया राम कबू दूर जाए ना एना हૈયામાં तो राम અને સીતા વસે છે માટે લક્ષ્મણજીને કાંઈ ન થાય આ હનુમાનજી મહારાજ છે મહાબ્રહ્મચર્યની મૂર્તિ પ્રભુ સંકલ્પની પ્રતિમા હજુરી દાસ હનુમંતા જન્મવા અંજની જોશે પિતાને સાધના કરશો જાનકી રામની છાયા આ જે ભારતની ભૂમિમાં આવા હનુમાનજી મહારાજ જેવા જે મહાન ભક્તો થયા છે એવી મહાવીર પ્રતિ ઉપકાર ભગવાન રામ પોતે બોલ્યા છે સંદેશો લઈને જયારે આવ્યા ત્યારે પ્રતિ ઉપકાર તોરા સન્મુખ સકે મોરા સુન કપિતો નિસમાન ઉપકારી નહીં કહું સુર નર મુનિ તનુદારી એક ચોપાઈ સંભળાવી દો તેરી મંગલ મંગલહારી દ્રૌ સદશરથ અજીર બિહારી સુદાનભાઈ ધન્યવાદ હરેશદાનભાઈ અદભુત કારણ કે પેલા છે બહારથી એટલે થોડું ઘણું અવાજ થતું હતું જી વિક્રમભાઈ
ઈસુદાનભાઈ જે પ્રમાણેનો સમય મળ્યો છે એટલે કે ને 2020 નો જમાનો તો 10 રમીને ભગવાન રામના ને હનુમાનજીના ગુણ ગાવા, સીતા મૈયાના ગુણ ગાવા છે. બિલકુલ. એટલે જ્યારે વિભીષણ અને હનુમાનજીના સંવાદની વાત આવે છે, કવિ શું કહે? ના ચલાઓ બાણ વ્યંગ કે विभीषण ताना न सह पाऊं, क्यों तोड़ी है ये माला, तुझे लंकापति बतलाऊं. मुझ में भी है तुझ में भी है, सब में है समझाऊं. ए लंकापति विभीषण, ले देख मैं तुझे आज बतलाऊं. तो શું કે છે હનુમાનજી ભગવાન? શ્રી રામ जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम. मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए. मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए. सुख मिले सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, श्री राम. दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना श्री हनुमान के बिना. दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना श्री हनुमान के बिना. जब से मैंने रामायण पढ़ ली, तब से मैंने एक बात समझ ली, बात समझ ली, बात समझ ली. रावण मरे ना श्री राम के बिना, रावण मरे ना श्री राम के बिना, और लंका जले ना श्री हनुमान के बिना, लंका जले ना श्री हनुमान के बिना. એટલે છેલ્લી એક વાત મારે એ કરવી છે સુદાનભાઈ, સમય લઉં છું અડધી મિનિટનો, પણ શું કામ? આ આપણા બધા માટે જાણે આજે દિવાળી છે સાહેબ, એટલા માટે પરમ દિવસે જેને આપણે બધા સાક્ષી બનાવે 2 મિનિટ એ પણ ખાસ આ કડી લઈ લો. हर घर में अब एक ही नाम, हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, जय जय श्री राम बोलेगा, जय जय श्री राम बोलेगा. जय श्री राम. જય શ્રી રામ. નિમિષાબેન સંક્ષિપ્તમાં. જય શ્રી રામ. અને બહુ જ સુંદર વાત કરી કે જો રામ ભગવાનને પામવા હોય તો હનુમાનજીની ભક્તિ કરવી પડે, અને હનુમાનજીની નજીક જવું હોય તો જય શ્રી રામ બોલવું પડે. અને યસ, સંક્ષિપ્તમાં જેમ તમે કહ્યું કે આપણે હવે જેમ પ્રોગ્રામ પૂરો કરવાના છીએ, તો એક જ વસ્તુ છે કે એટલા બળવાન છે આપણા હનુમાનજી. અને એક વાત જે મેં વાંચી હતી કે 1000 ઘોડાની તાકાત એક મદ ઝરતા હાથીમાં છે.
10,000 હાથીની તાકાત એક ઐરાવત હાથીમાં છે, 1 લાખ ઐરાવતની તાકાત એક ઇન્દ્રમાં છે, 10 લાખ ઇન્દ્રની તાકાત એક વજ્રમાં છે અને 1 કરોડ વજ્રની તાકાત દાદાની ખાલી ટચલી આંગળીમાં છે. એટલે તમે જેમને પણ ભજો છો, દિવસમાં એકવાર દાદાનું સ્મરણ કરો ને કરો. એકવાર તો જીવનમાં ચોક્કસ અનુભૂતિ થશે કે દાદા તમારી આસપાસ છે. વાહ, અદ્ભુત વાત કરી નિમિષાબેને. પણ ચારે ચાર મહાનુભાવો, ડોક્ટર ગૌરવ શરણજી દેવાચાર્યજી, હરેશદાનજી ગઢવી, વિક્રમભાઈ અને નિમિષાબેન, ચારે ચારનો ખૂબ ખૂબ આભાર. મિત્રો, આમ લાગે આપણે કે ભાઈ હનુમાનજીની હજી ભક્તિ ચાલુ જ રહે, પણ જો માનતા હો અને ન માનતા હો તો હું એક પ્રાર્થના કરીશ. હું તમારો જાત અનુભવ કહું છું. હનુમાન ચાલીસા કરો અથવા સુંદરકાંડનો પાઠ કરો, તમારા ઘરમાં 1 મહિનાની અંદર તમને પોતાને પોઝિટિવ વાઇબ્સ લાગશે. અને ગમે તેવી મુશ્કેલી હશે, પછી તમારે કોઈ હાજી કરવાની નહીં રહે. જ્યાં અને હનુમાનજીને જયારે થયું ને ત્યારે વાત થાય છે કે તુંબમ પ્રિય ભરત સંભાય છે. ભગવાન રામને વહાલા છે. એટલે છેલ્લે જવાબ લઈ લઈએ. ભગવાન રામના ધનુષનું નામ શું હતું? તો જવાબ છે કોંદડ. અને સાચા જવાબ આપનાર છે દીપિકા પરમાર ચોટીલા, નાગરાજભાઈ વાડા ફુલજર બાબરા, સુરપાલસિંહ રંગોડા ભાવનગર, ઝાલા હેમાક્ષીબા અમદાવાદ અને કરશનભાઈ બાવરવા હળવદ. 5 આમ તો ઘણા બધા દર્શકોએ સાચા જવાબ આપ્યા છે, પણ 5 આજે લકી થયા છે. પણ તમે આપતા રહેજો, કારણ કે તમારું નામ જ્યારે હનુમાન દાદા ઈચ્છે ત્યારે આવી જશે. આજે બસ આટલું જ. ખૂબ સુંદર મજા આવી દાદા હનુમાનજી ઉપર કરીને. મને પોતાને એમ થાય છે ક્યાંક થોડુંક ઋણ, આપણે આમ તો ઋણ ન ચૂકી શકીએ, પણ જનજાગૃતિ માટેનો ઋણ થઈ જાય ને તોય ભયું થઈ જાય. જય શ્રી રામ, જય હનુમાન.